हेलो एवरीवन। आज वीडियो रे मु आपण मानक सहित डिस्कशन करने को जाऊँगी आगामी जो ओपीएससी पीजीटी आसीबो तो ता संपर्क में आपण पेपर 1 को केमती टार्गेट करेंगे तो से संपर्क में मुझे आपण सहित डिस्कशन करने को जाऊँगी। देखंतु एथर मुझे डाटा कलेक्शन करी एनालिसिस करी जो माने पेपर 1 रे भल माने करिसेंती से माने ही फाइनल मेरिट लिस्ट रे सिलेक्शन पाइछंती। कहीं ना सही पेपर 1 रे जो दुई चारि मार्कर जो डिफरेंस सेटा ही से कौन करना फाइनल मेरिट लिस्ट रे स्थान देइछि। कहीं ना आपण माने देखंतु आमर जो भाइबा होता 30 मार्कर भाइबा थिला से 30 मार्क भाइबा रे मैक्सिमम तो मिली पिलांको 15 16 17 ये मार्क मिली बुझिपारे 15 16 17 मार्क मिली एवं इभेन 12 मार्क रखिथिबा पिला मध्य कौन करचंती ना पिलांको कौन मार्क दिया जाइछि। तो जो माने भी फाइनल मेरिट लिस्ट रे पाइचंती सेमानकर मार्क एई भलिया कोठी बहुत कम पिला रखिचंती जे माने से माने 20 22 रे मार्क रखिचंती किंतु मैक्सिमम पिला 15 16 17 एई भलिया ही मार्क रखिचंती एवं फाइनल मेरिट लिस्ट रे आसीचंती। तो एथिरु आपण माने देखिथिबे जे सेमानकर पेपर 2 3 रे मध्य सेते भलो मार्क नहीं किंतु फाइनल मेरिट लिस्ट रे मध्य से चांस पाई जाइछि। कहीं ना जड़े जड़े कौन करना पेपर 1 रे जो माने अलगा आमर एग्जाम कौन से एग्जाम प्रिपेयर करुले जहाँ पेपर 1 सहित लिंक रोचे से माने इभेन 60+ मध्य कौन कर पेपर 1 रे मार्क रखिछंती। तेणु आम पाई उभय 3टा पेपर ही कौन कर माने कौन कह इम्पोर्टाट अच्छी। तो जदि आपण माने चाहूँचंती आमर पेपर 1 को कम टाइम देबे एवं पेपर 2 3 को कंटेंट टिको अधिक मार्क देबे ताहेले मध्य आपण मानकर सिलेक्शन होबार चांस रही। किंतु आपण को गोटे बेंचमार्क रे सेठी को पहुँचवा को पड़िबो जोठी कि आपण सेई माने सेति मार्क रखिले आपण सेफ। तो मु सेटा मध्य कहबी एवं कोठू केमती कोन पेपर 1 प्रिपरेशन स्टार्ट करिवे तो सिलेबस को देख अनुसार केमती कौन करेंगे से डिटेल्स आलोचना करी आपण मैंने वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु फास्ट है बेंचमार्क केते आमर पेपर 1 रे रखा पड़ो। पेपर 1 रे आपण मैंने जदि 45 रखुचंती है 45+ रखुचंती ताहले आपण मानकर सिलेक्शन हो निहाती गेरे आउ पेपर 2 3 रे आपण जते अधिक रखिपारे किंतु पेपर 1 रे आपण माने ट्राई करंतु 45 निहाती रखा को ताहले आपण मानकर सिलेक्शन हम। एबे आमे डिस्कशन करिबा पेपर 1 टी को आमे कि भलिया टैकल करिबा काहे आमे जदि सिलेबस देखिबा सेठी जो इंग्लिश दे देइछि जे क्लास 12 पर्यंत इंग्लिश रो दे देइछि किबा जीके जो दे देइछि जे हमर नॉर्मल जीके दे देइछि कोनोसी हमर स्पेसिफिक डिटेल्स रे से देइ नै जे सिलेबस हमर एई सिलेबस रु आमे पढ़िया को पड़िबो। तेणु मु क्वेश्चन एनालिसिस करिकी किछिटा टॉपिक एवं ता सहित कोठू तार भल सोर्स अच्छी पढ़िया पई सेटा मध्य मु आपण मानक सहित एटी शेयर करूची। चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करिवे। देखंतु स्टार्ट करिया वीडियो टी को प्रथमे मु पेपर 1 रो इम्पोर्टेंट जो जीके टॉपिक टा को मु कवर करूची तापर इंग्लिश टॉपिक मु कवर करिवी। देखंतु एठी आपण को पढ़िया को पड़िबो इंडियन हिस्ट्री पढ़िया को पड़िबो हला। इंडियन हिस्ट्री पाई आपण फॉलो करि पर आपण समस्त कहते एनसीईआरटी पढ़ंतु एटा पढ़ंतु सेटा पढ़ंतु मु टोटाली कहबी किछि एनसीईआरटी पढ़िया किछि दरकार नहीं। आपण माने +2 रो जो सेकंड ईयर जो हिस्ट्री अच्छी आपण +2 रो सेकंड ईयर एटा हला सेकंड ईयर हिस्ट्री बुझिला। सेकंड ईयर जो बुक अच्छी ब्यूरो पब्लिकेशन रो बुक ताकू पढ़ंतु ओके नहले कौनसी प्राइवेट बुक मध्य आपण फॉलो करि परिबे। तो यहाँ मुझे आपण मानकु कहबी जे आपण ब्यूरो ही फॉलो करंतु। देन आसीबा आमे काहा को फॉलो करि परिबा इंडियन ज्योग्राफी पई। इंडियन ज्योग्राफी पई आपण माने सार ओडिया रो जो हमर यूट्यूब चैनल अछि से सार ओडिया रो तांको वीडियो किंबा तांको नोट जदि कोठू पाउचंती ताहले सेटू फॉलो करंतु। देन आमे आसीबा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी पई आपण माने +2 रो ब्यूरो बही किंबा अन्यान्य जो कल्याणी बही अच्छी ताकू मध्य आपण फॉलो
କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଟା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତିକି ଟେଲିଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ପରମାଣୁର ତାର ଫାଦର କିଏ, କିମ୍ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଫାଦର କିଏ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଆଉ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ଓକେ, ବା ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ୍ B ମିଳେ, ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେବାର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ସେଇ ମାସଠୁ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେଉଛି ସେତେ ଦିନର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଟପିକ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ହୋଷ୍ଟ କିଏ, କିମ୍ବା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ହୋଷ୍ଟ କେଉଁ ନେସନ୍, କେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହକି ହେଉ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା କାହାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଛି, ICC ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଥିର ଚ୍ୟାମ୍ପିୟନ୍ କିଏ ହେଇଛି, ରନର୍ସ ଅପ୍ କିଏ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବୁଝିହେଲା କଥା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଓର ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ଏତେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବି ଏତେ ଡିପ୍ରୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯେ ହୋ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ର କିଏ, ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ବା ଆମର ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭାରତ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେମିତିକି IMFର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, WHOର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, WTOର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଓକେ, ତ ଫିଫାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, OPECର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ରହିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଇନଭେନସନ୍ କଥା କହିଥିଲି, ଯେ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେବେଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବା ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାର କ୍ୟାପିଟାଲ କଥା ଦେଖିବେ। ସବୁ 193ଟା ଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆପଣ କରିବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର, ହେଲା। ଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନରଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇୟର ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇୟର, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏବଂ କ'ଣ କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କିଏ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ସେଇଟାକୁ ପତ୍ରକାରିତାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, କିମ୍ବା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ରିସେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ଲିଡର ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,
ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ରିସେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ସନଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ୱାର୍ଲଡର କେଉଁଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶ, ସାଉଦି ଆରବିଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶ, ଚାଇନା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶର ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ। ଅତି ଛୋଟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନାହିଁ, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ତ ସେସବୁର କୌଣସି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼୍ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଥର ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିପାରେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସେନ୍ସସ୍ର ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ତ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଖିବେ, ସିନୋନମି ଆଉ ଆଣ୍ଟୋନମିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଗ୍ରାମାର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ସ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭଏସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।